பேச்சாளர் உட்பட 50 முக்கிய உறுப்பினர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் நமது இன்றைய தொழிற்சங்க போராட்டத்தின் இன்றைய நிலை பற்றி நம்முடைய அங்கத்தவர்களுடன் கலந்துரையாடிவிட்டு இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக நேற்று முன்தினம் அமைச்சர் SP திசாநாயக்கா அவர்கள் கூறிய கூற்றுக்கள் மிகவும் தவறானவை என்பதை அவர்கள் ஆணித்தரமாக எடுத்து கூறியிருக்கிறார்கள். இன்று எங்களுடைய போராட்டம் பற்றிய ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை யாழ் மக்களுக்கு, வடபகுதி மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்வதற்காக இந்த பத்திரிகையாளர் மாநாட்டிலே கூட்டியிருக்கின்றோம். கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே நாங்கள் இன்று நம்முடைய சம்மேளனத்தின் தலைவர் உட்பட முக்கிய அங்கத்தவர்கள் இங்கே அழைத்து வந்திருக்கின்றோம். இவர்களிடம் இவர்கள் எங்களுடைய போராட்டம் சம்பந்தமான விளக்கங்களை தருவார்கள். மேலதிக விவரங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதிலே டாக்டர் நிர்மால் தேவஸ்ரீ இவர் இலங்கை பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கங்களின் சம்மேளனத்தின் தலைவர். டாக்டர் மஹிம் மெண்டிஸ் நம்முடைய சம்மேளனத்தினுடைய பேச்சாளர். பேராசிரியர் அன்பகன் நம்முடைய பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தினுடைய சம்மேளனத்துடைய முக்கியமான ஒரு அங்கத்தவர். அடுத்து இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்துடைய தலைவர். அடுத்ததாக கலாநிதி மொராயஸ், இவரும் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்துடைய. At a time, the trade union action, which has lasted for 3 months, has come to a very decisive stage. Our current leader, Dr. Nirmal Devasiri, and the members of the executive committee thought that it is very important that we come to some of the faraway universities from Colombo and strengthen the membership at a time that we need to put our best foot forward. We need to bring those affiliated to the government with regard to our national struggle through the FUTA, asking that the government spends a minimum of 6% of the GDP on education, which is a UN benchmark, and also government honors the understandings reached in the past concerning our remuneration, which is connected with brain drain, that we need to have a salary scheme that is helpful for attracting, recruiting and retaining the highest qualified people of the land, apart from in the trade union struggle, because the government as well as those who are in the UGC and the vice chancellors have been working, conducting themselves in a manner which violates fundamental rights of academics. Now, before I hand over to Nirmal, one thing has to be said. The government has not reached any meaningful agreement with the Federation of University Teachers on any of our fundamental demands. There is absolutely no way that the FUTA will encourage members, ask members to get back to work at a time like this. Though SP Disanayaka, the minister, keeps on saying many things, many irresponsible things. He says on one side, if people came back for work today and tomorrow, he would have allowed the Ministry of Education and the UGC to get the universities to pay the salaries we have not got for the past 3 months. Now we need to tell the minister that when the FUTA has gone on for a 3-month struggle and not reached any agreement with the government, there is absolutely no way that our members will be so hard up as this. Academic community give an equal status to the academic community as we talk about an issue that is of national importance, and we also support the current role to be played by the
prelates in Askiria and Malwatra, the chief prelates of the Buddhist Sangha order, Malwatra and Askiria Nayaka Hamudru, with regard to mediation between the government and the FUTA. FUTA believes in meaningful talks that will resolve this crisis. We support anyone who wishes to mediate with regard to the academic demands. Getting 171,000 per month. Is that true or? When you bring everything together, even conditional research and development allowance, which is 25% of the salary, so altogether it's between 135 to 140, right? And don't forget, so there are only about 108 senior professors in the entire university system, right? High level. So you become a senior professor usually at the age of 60 or so. So you cannot judge the ordinary salaries of a university teacher based on the salary of the topmost the people in the university system, right? So this overwhelming majority of university teachers are, this the senior lecturer grade 1, grade 2 level, right? அதில் கண்ட ஃபிகர்ஸ் வந்து கொண்டு பேப்பரில் ரேட்டு பார்த்துருப்பீர்கள். ஜூலையில் ஒரு அமௌண்ட், பிக் அமௌண்ட், அக்டோபரில் பிக் அமௌண்ட். அது ஒரு விளையாடு. அதுலேயும் ஒரு தகுதியான பிரிவுகள் உடனடியாக ப்ரொபேஷன் லெக்சருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும்? 1250 ரூபா தான் கொடுக்கணும். அக்டோபரில் முதல்ல ஜூலையில் 1250 ரூபா, ஜூனில் 1250 ரூபா, அக்டோபரில் 1250 ரூபா. ஆனால் இது என்ன நடக்கண்டா, சீனியர் ப்ரொஃபஸர் கூடுன அந்த சம்பளத்தை தான் சொல்லப்படுது 15,000 கொடுக்கப்படுது. இவற்றிலும் எடுத்து பார்க்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு சம்பளம், அதை பற்றி கிடைக்கிறாங்க. அவர்களும் கூட இருக்கிறாங்க. நம்பர் ப்ரொபேஷனரி இல்லை சீனியர் லெக்சரர் கிரேட் 2 கிரேட் பண்ணாலும் கூட இருக்குங்க. அப்போ அதை பற்றி அவன் கதைக்கிறது இல்லை. அந்த சீனியர் ப்ரொஃபஸர்ஸை வச்சு கொண்டு தான் இந்த கதை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அதை வச்சு கொண்டு மக்களை ஏமாற்றாங்க. அதான் காலத்துக்கு முதல் இலங்கையின் 9 ப்ராவின்சஸில் மதர் ப்ராவின்ஸ் ஃபார் த செகண்ட் இன் எஜுகேஷன். இப்போ மதர் ப்ராவின்ஸ் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். இது ஒரு நாங்கள் 2-3 மடங்காக வேலை செய்ய வேண்டிய காலப்போக்கிட்டு கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் இது ஒரு வளர்வதை கல்வி தான் பாதிக்க போதே ஒழிய இதை அரசாங்கத்துக்கு இல்லை. இதில் ஒரு தப்பாக இருக்கா. இப்போ நீங்கள் பார்த்தா உண்மையில மனவர்த்தப்பட வேண்டியது தென்பகுதியில் உள்ள பல்கலைக்கழக மாணவர்கள். ஏன்னா எங்கட யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் வந்து ஒரு காலம் மூடப்பட்டது கிடையாது. இந்த வெற்றிகள் தென்பகுதி பல்கலைக்கழகமாக 1 year பின்னுக்கு இல்ல பிந்தி இல்ல. ஆனா நாங்கள் இவ்வளவு போராட காலத்திலேயும் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் கொண்டு நடத்தி முடிச்சினாங்க. கொஞ்சம் தான் பிரிச்சுட்டாங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் படிக்கிற மாணவனை பொறுத்தவங்க போராட்டத்தில் மிக விலகி கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னா, நாங்கள் இந்த தொழிற்சங்க நடவடிக்கை எடுத்த காரணத்தினால மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. அதுல எந்தவித சந்தேகமோ இல்லை நாங்கள் அதை குறித்து உங்களோட தர்க்கமும் இல்லை. ஏன் நாங்கள் போராட்டத்தை எடுத்திருக்கிறோம், நாங்கள் ஏன் தொழிற்சங்க போராட்டத்தில் இறங்கி இருக்கிற முக்கியமான ஒரு காரியம் வந்து பல்கலைக்கழகங்களும் பல்கலைக்கழகம் மட்டுமே இலங்கையில கல்வி உள்துறை பல்கலைக்கழகம் பாடசாலைகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிகமாக வெட்டப்பட்டிருக்கு. 2005ஆம் ஆண்டு இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்த காலத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தொடர்ச்சியாக கொடுக்கப்படுகிற நிதி பாதிப்புக்குள்ளாகி வந்தது. அதால் என்ன நடந்திருக்கிறது, அதால்தான் அதிகமாக பாதிப்புகள் கல்வித்துறையில் ஏற்பட்டது. பாடசாலைகள் மூடப்படுகின்றது, ஆசிரியர்களை எம்ப்ளாய் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. அப்ப நாங்கள் எடுத்து இந்த போராட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் வந்து விழுந்து வருகிற இந்த பண ஒதுக்கீட்டை உயர்த்துவது. இப்ப நாங்கள் ஏன் அதை செய்கிறோம்னு சொன்னால், இந்த கல்வித்துறை நீண்ட காலத்தில் குறுகிய காலத்தில் அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் நீண்ட காலத்தில் இதிலிருந்து அனுகூலம் வந்து கல்வித்துறை இலங்கையில் இருக்கிற கல்வித்துறை மேம்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த போராட்டத்தை ஏற்படுத்தும். ஆகவே குறுகிய காலத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது குறித்து எந்தவித தர்க்கமும் இல்லை.
ஆனா அதனால நாங்க செய்யப்போற அந்த நாங்க மாணவர்களும் நாங்களும் கூட நாங்க செய்கிற இந்த தியாகத்தால சிறு சிறு கால தியாகத்தினால நீண்ட காலத்துக்கு அது ஒரு நன்மையான காரியமாக மாறும். அதுதான் standard general national level because of that sort of issue academics are not being paid well. Before they established the university, Jaffna is leading in the, the reason why the standardization introduced by Srima Bandanaja or Badil Muhammad. No, I'll give you one reason for determination of education standard. What is your argument? No, the ordinary people. He says that is going on. Think of this. Particularly Jaffna. Yes. The ordinary people grumbling themselves, what are they inside the university? University academics, they are interested. They are not interested in the students' education activities. I would like to cite one example here. Appointment of teachers. Now look at the now you can't read well. The teachers can't read well. Now how are they going to produce good results? How many of the sorry to say this, how many of the Jaffna wrestlers can speak English? No, now that's not the case. That's a different now case. going now If you ask him, going to argue that, right? I know that there's one from ITS. யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திற்கு போனால் நீங்க சொன்ன தரம் குறைஞ்சிருக்கு. அப்ப தரம் குறைஞ்சிருக்கு சொன்னால் நாங்க என்ன செய்ய வேணும்? தரத்தை உயர்த்த வேண்டும். அதை விட்டுட்டு தொடர்ந்து நாம தரம் குறைந்த ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் நிதி ஒதுக்கீடு சார்ந்தது வெறுமனே நிதி ஒதுக்கீடு சார்ந்த பட்டங்களுடைய தரம் குறைஞ்சிருக்கு. இதை வச்சு ஒரு கேட் பண்ணிருக்கீங்க, அளந்துருக்கீங்க. இல்ல அது ஒரு பிரச்சனை. Dance graduate, they have for a dance graduate, they have an IT test for appointments. Once that the dance graduate scores low marks, they say these people are not. This degree is not quality one. This is only a one side. What are the criteria you use to gauge the degree, quality of the degrees of Jaffna University? Tell us. Provincial Jaffna branch manager said to me, we don't like graduates, we don't like to recruit graduates. One reason is lack of English knowledge. The problem is that right? When this issue is raised, what government says, okay, well, there may not be ships coming now, but this is a long-term investment. There will be ships in the future. Right? So you cannot expect, as you said, that once a ship, harbour is built, right? But they had different story before they built the harbour. So that's a different. That's why I'm saying that's a bad example, right? But do you get my point, right? It's true, that once the salaries increase, situation, will not be changed, right? But it will start this vicious cycle would be broken. Will gradually end. Yes. He did his PhD in Germany, right? Holland, in Netherlands, right? In the United States, in England, Aribu there in Australia, right? We have all, in AIT, Asian Institute of Technology, we have all, we are the remaining 25%, right? The university system cannot be sustained in a scenario like that. In order to produce good people, the university needs to have the best possible human infrastructure. If the remuneration is raised, the people who have been subject to brain drain gradually may come back to the country. எப்படி ஒரு இங்கிலீஷ் கதைக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் உருவாக்க முடியும்? வீட்டில் இங்கிலீஷ் கதைக்கிறது இல்லைன்னா அவ எங்களுடைய ஆரம்ப
இடைநிலை கல்வியில மிக பாரிய பின்னடைவு ஏற்கனவே ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகவே பல்கலைக்கழகத்துக்கு வரும் மாணவர்களை நாங்கள் 3 வருஷத்துல ஒரு புதுமை செய்து மாற்றிவிட முடியாது. இல்லை, எங்கிட்ட வரும் மாணவர்கள் வந்து மிக மிக பாடசாலைகள்ல இருக்கிற அந்த ரியாலிட்டி அதை பிரதிபலிக்கிற மாணவர்களாக தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே நாங்கள் ஏன் இந்த 1.8 வீதத்திலிருந்து 6 தசமாக மாற்றம் இருக்கிறோம் என்றால் இந்த முறைமைகள்ல மாற்றம் கொண்டு வரணும். காரணம் இல்லை, ஆங்கில கல்வி அவசியம் என்றால் ஆரம்ப பாடசாலையும் இடைநிலை கல்வியிலையும் ஆங்கிலத்துல நாம முதலீடு செய்யணும் இல்லையா? அதே போல பல்கலைக்கழகங்கள்ல இப்ப இருக்கிற ஆசிரியர்களை 25% ஆக்களுக்கு தான் கலாநிதி பட்டம் இருக்குன்னா மிச்சம் 75% ஆக்களுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும்? அவளுக்கு கலாநிதி பட்டம் தேவை இல்லையா? பட்டதாரிகளுடைய தரத்தை உயர்த்துறதுக்கு கலாநிதி பட்டங்கள் உள்ள ஆக்கள் தேவை. அப்ப எப்படி இந்த 75% ஆசிரியர்களை பயிற்றுவிக்கிறது? புது பாடத்தானங்கள் எப்படி கொண்டு வர? இதெல்லாம் வந்து இந்த குவாலிட்டி குறைவா இருந்தா ஒரு டீச்சரை ஃபர்தர் ட்ரைனிங்க்கு அனுப்பி அவர் மூலமா இன்னொரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் நாங்க கொண்டு வரலாம். அடுத்தது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு கட்டிடங்களோ ஹாஸ்டலோ நீர் வசதியோ டாய்லெட் வசதியோ அல்லது மெயின்டைன் பண்ற வசதியோ எடுத்து பார்க்க எப்படி இருக்கு. மெயின்டெனன்ஸுக்கு என்னன்னா 4 பேர் லேபர் 6 பேர் லேபர், இது லேபர் கார்டர் இல்லை, கார்டர் கிரியேஷன் தான் ட்ரெஷரி ஓமெண்ட், அது என்ன அலோகேஷன் இல்லை. இங்க போனால் அடிப்படை என்ன அடிப்படையை பார்க்கறது எல்லாம் மேலோட்டமான பிரச்சனைகள் தான் பார்க்கறோம். இப்போ மிக முக்கியமானது அலோகேஷன் தான். அது தீர்ந்தா அநேகமான பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும். பிறகு மிச்ச பிரச்சனைகள் பிறகு எப்படி நீங்க வாங்குவோம் சரி அடிப்படை தீர்ந்தாச்சு. இப்ப நீங்க என்ன செய்யறீங்க? இப்போ உங்களோட கிராஜுவேஷன் ஆங்கிலத்தை எடுத்து சொல்றீங்களா? ஆங்கிலம் உறவு உங்களுக்கு யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில பாடம் எப்படி பயன்படுறது தெரியாது. 4000 பேருக்கு 4000 பேருக்கு 20 பேருக்கு படிப்பிக்கணும். சில சந்தர்ப்பங்கள்ல 100 பேருக்கு பக்த அப்படின்னு சொல்லுவோம். 100 பேரை கொண்டு ஒரு வகுப்புக்கு ஒரு ஆசிரியர் நாங்க முடியுமோ? நீங்களே சொல்றீங்களா? அப்படி